اس کا بدلہ جنت ہے۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت کو کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی، کسی کو جنت کے بہاروں میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا بھی ایک نگاہ کرم مکے کے سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا، صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلالت بخشی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت بخشی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت بخشی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت بخشی، اور ایمان کا ایسا نمونہ بنا دیا جس کی مثال پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کی طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بل آ گیا۔ حضرت عبدالمطلب سوچنے لگے اب تو خانہ کعبہ کی دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اینٹ ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح کی جائے گی؟ ابھی تو خانہ کعبہ کھڑا تھا، اچانک یہ کیا ہو گیا ہے کہ خانہ کعبہ منہ کے بل آ گیا۔ حضرت عبدالمطلب یہ سوچ کر کے خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو ایک لونڈیا سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس لونڈیے نے کہا آج حضرت عبدالمطلب کے گھر ایک پوتا پیدا ہوا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں۔ حضرت عبدالمطلب سے لونڈیے کی زبان سے اتنا سننا تھا کہ پورے مکے والوں سے اعلان کر دیا، اے مکے والے سنو سنو، خانہ کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ سجدے میں جھکا ہے۔ ہمارے محمد نبی کی ولادت کی خوشی میں خانہ کعبہ میں سجدے میں جھکا ہے، اسی لیے تو ہمارے رضا، آپ کے رضا، پیارے رضا، سب کے رضا، اس کے رضا، اس کے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا حکم فرمایا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ پہ دیکھے گئے ہیں کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدرسہ چشتیہ غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان اچانک خاموش ہو جاتی ہے اور ہمارے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل آگے اور کیوں نہیں بتاتے، آگے اور کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے اگر میں نبی کا امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کروں گا تو نبی کی آنکھوں سے سیلاب آ جائے گا، نبی کی قرار بے قرار بدل جائے گا، نبی کا چین بے چین بدل جائے گا، مدینے کی گلیوں میں سونا چھا جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا ہماری امت کو جہنم میں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجبوراً عرض کرنا پڑتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اتنا سننا تھا کہ نبی کی آنکھوں سے سیلاب آ گیا، نبی کا چین بے چین بدل گیا، نبی کا قرار بے قرار میں بدل گیا، مدینے کی گلیوں میں سونا چھا گیا۔ جب ایک صحابی رسول کو پتہ چلتا ہے تو اس صحابی رسول ہے حضور کی بارگاہ میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب میدانوں چھان ڈال مارتے ہیں، گھر گھر چھان ڈالتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چھان ڈالتے ہیں لیکن کہیں نہیں ملتے۔ جب نہیں ملتے تو اس صحابی رسول روتے روتے ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے تو اس جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا ہے تو اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے یہ تو بتا کیا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کیا ہمارے محبوب کو دیکھا ہے، کیا ہمارے رسول
रसूल को देखा है, बलागल बस्र नूरानी चेहरे वाले को देखा है। तो उस चरवाहे ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रसूल कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा महबूब कौन है, मैं नहीं जानता कि बलागल बस्र और नूरानी चेहरे वाला कौन है, मुझे नहीं पता है। तो वहाँ से सहाबी रसूल बेकरारी के इल्म से आगे बढ़े तो उस देर के बाद उसी चरवाहे से मुलाकात होती है। तो उस चरवाहे ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा महबूब कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रसूल कौन है, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है, मुझे इतना इल्म जरूर है कि झाड़ी के पीछे कोई ऐसा फुट फुट के रो रहा है जिसकी सरबड़ी आवाज सुनकर मेरी बकरियां ने चलना बंद कर दिया है। कसम खुदा की मुसलमानों, साहबी रसूल ये सुन करके रो पड़े, रोते रोते कहा, ऐसा कौन हो सकता है, हमारे नबी ही होंगे, हमारे रसूल ही होंगे। उस सहाबी रसूल चरवाहे को शुक्रिया अदा किया और वहाँ से सहाबी रसूल दो पड़े तो हमारे सरकार से मुलाकात हो जाती है। लेकिन क्या देखते हैं, हमारे सरकार के सरे मुबारक सजदे में रखा हुआ है। कसम खुदा के मुसलमानों, आप लोग ने बहुत सजदे देखे होंगे, लेकिन हमारे नबी का सजदा इतना ही निराला है, हमारे नबी का सजदा इतना ही नफरत है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अनोखा है। अरे जमाने के लोग ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हज़रत ख्वाजा काज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला ज़ुबैरी ने सजदा किया तो सजदे में भी सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िली बरेलवी ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। किसी मुफस्सिर का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी मुफ्ती का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी मुदर्रिस का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी मौलाना का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी हाफिज का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी नवाजी का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी हाजी का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी मुहाफिज का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी आलिम दिल का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी फकीर का सजदा सुभान रब्बियल आला, हमारा सजदा सुभान रब्बियल आला, आपका सजदा सुभान रब्बियल आला, इसका सजदा सुभान रब्बियल आला, उसका सजदा सुभान रब्बियल आला। कसम खुदा की मुसलमानों, नबी से लेकर के आज तक जिस लोग ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। हमारे नबी का सजदा इतना ही नफरत है, हमारे नबी का सजदा इतना ही निराला है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अनोखा है। अरे जमाने के लोग ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया, लेकिन हमारे नबी ने सजदा किया तो सजदे में अपने गुनाहगार उम्मतों को याद करके बात है इलाही में अर्ज किया, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, यानी ए खुदा हमारे उम्मत को मेरे हवाले फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दारुल उलूम चिश्तिया गरीब नवाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, जब सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे सरकार दोनों कतार रो रहे हैं और इस कदर रो रहे हैं जिनकी आंसुओं से दरिया बह रहे हैं। इसीलिए तो फाज़िले बरेलवी ने क्या खूब फरमाया है, अल्लाह क्या जहन्नम अतीब ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अतीब ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। बस मैं अपने तकरीर यहीं खत्म करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम।